श्रीकान्तलक्ष्मणयतीन्द्रयावनं श्रीराजगोकुलभवरक्तचिह्नं श्रीरङ्गलक्ष्मणमुनीन्द्रकृपात्तबोधं श्रीरङ्गराजगुरुवर्यमहं प्रपद्ये श्रीमत्श्रीवाससूरेः स्वकपितृकृपया लब्धवेदान्तसारं श्लोकं श्रीमत्श्रीवाससूरेः स्वकपितृकृपया लब्धवेदान्तसारं श्रीमत्श्रीवासयोगेश्वरगुरुदयया प्राप्तचक्राब्धचिह्नं श्रीमत्श्रीवीररघुवीट् न्यस्तरक्षात्मभारं भारद्वाजीयवंश्यं गुणगणमहितानन्दसूरिं भजेऽहं श्रीरङ्गलक्ष्मणमुनीन्द्रपदाब्जभृङ्गं श्रीवासुदेवगुरुवर्यकृपावलम्बं श्रीवीरराघवगुरूत्तमलब्धबोधं श्रीवत्सचिह्नमघमर्जनमाश्रयामः अद्भुतं यस्य विक्रान्तं वेदवीथिविशोधने अपरं निगमान्तार्यं प्रपद्ये वीरराघवं श्रीमत्श्रीरङ्गरामानुजमुनिचरणाम्भोज भृङ्गायमान श्रीमद्वेदान्तरामानुजमुनिकरुणावाप्तवेदान्तयुग्मं सद्विन्यस्तात्मरक्षाभरमनघगुणं ब्रह्मणि श्रीनिवासे श्रीमत्श्रीरङ्गरामानुजमुनिम् अनघं संश्रये ज्ञानवार्ध्यं श्रीमत्श्रीरङ्गरामानुजमुनिकरुणाशीतलापाङ्गधार सम्पादोल्लाससम्पादितनिगमशिखायुग्मतत्त्वावबोधं प्रज्ञावैराग्यशान्ति प्रभृतिशुभगुणश्रेणिरत्नाम्बुराशिं श्रीमद्वेदान्तरामानुजमुनिमपरं संश्रये भक्तिभूम्ना श्रीरङ्गलक्ष्मणमुनिः स्वकृतप्रबन्ध गूढार्थबोधनकृते समभूत्यदात्मा वेदान्तलक्ष्मणमुनीन्द्रपदाब्जभृङ्गं श्रीरङ्गलक्ष्मणमुनिं तमहं प्रपद्ये श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि प्रख्यातैः यस्त्वसङ्ख्यैः वरदगुरुवरब्रह्मतन्त्रस्वतन्त्र प्रायैः शिष्यैः विशुद्धैः अनुदितविनितः संस्कृतद्रामिडाद्यैः शास्त्रात्मभिरखिलहितैः अद्भुतार्थैः प्रबन्धैः सिद्धान्तं यो प्रकम्प्यं व्यधितयतिपतेः देशिको देशिकोऽयं यो नित्यम् अच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्म व्यामोहतस्थलितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये அருள் மிகுத்ததொரு வடிவாய் கச்சிதன்னில் ஐப்பசி மாதத் திருவோணத்து நாளில் பொருள் மிகுத்த மறைவிளங்க புவியோருய்ய பொய்கதனில் வந்துரித்த புனிதாமுன்னாள் இருளதனில் தன்கோவில் இடைகழிச் சென்று இருவருடன் நிற்க மாலிடை நெருக்க திருவிளக்காம் என்னும் வையம் தகளினோரும் அடியேனுக்கு அருள் செய் திருந்த நீயே பூதம் சரஸ்ச மகதாக்வய பட்டநாத ஸ்ரீபக்திசார குலசேகர யோகிவான் भक्तांग्रेणु परकाले यतीन्द्र विश्रान् श्रीमत्परांकुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यं विशुद्ध विज्ञान घनस्वरूपं विज्ञान विश्राणनबद्धदीक्षं दयानिधिं देहभृतां शरण्यं देवं हयग्रीवमहं प्रपद्ये। जय जय श्री कृष्ण श्रीमते निगमान्त महादेशिकाय नमः श्रीमते रामानुजाय नमः। दासुడికి ఈ యొక్క ప్రవచనం చేయడానికి భాగవతులు ద్వారా అందించిన ఈ యొక్క అనుగ్రహం. ఈరోజు భాగ్య విశేషం ఏంటంటే తులామాసం ఇప్పుడు జరుగుతుంది. సౌరమానంలో తులామాసం అంటేనే మనకి శ్రీ రంగనాథస్వామి యొక్క విశేషం ఉంటుంది. అప్పుడు రంగనాథస్వామికి అంత ఒక విశేషం ఏర్పడింది ఎవరి వల్ల అంటే స్వతహా భగవంతుడికే ఒక విశేషం ఉంటుంది. దాని తర్వాత ఆళ్వారుల ద్వారా ఆ రంగనాథస్వామి యొక్క మంగళాశాసనం జరిగింది. ఎన్నో ఆళ్వారులు అందరూ కూడా శ్రీ రంగనాథస్వామిని మంగళాశాసనం చేశారు. ముఖ్యంగా తిరుప్పాణ ఆళ్వారు చూస్తే అమలనాది పిరాన్ అని రంగనాథస్వామి మీదే రచించారు. అలా ఇంకా నమ్మాళ్వారు, తిరుమంగయ్య ఆళ్వారు,
ముదలాళ్వారు ముగ్గురు కూడా వారు కూడా మంగళాశాసనం చేశారు. అందువల్ల భగవంతుడి యొక్క వైభవం అందరికీ అందపడిందన్నమాట. తర్వాత రంగనాథ ముని అని చెప్తాం కదా. మన మునిత్రేయ సంప్రదాయంలో, మునిత్రేయ సంప్రదాయం అంటే ఈ మఠం మునిత్రయం అలా మనం అనుకోకూడదు. మునిత్రయం అంటే శ్రీమన్నాథముని, శ్రీమద్ యామునముని, శ్రీమద్ రామానుజముని, వీరు ముగ్గురు స్థాపనం చేసిన సంప్రదాయం ఏదైతే ఉందో దాన్నే మునిత్రయ సంప్రదాయం అంటారు. అయితే అహోబిల మఠాన్ని ఎవరైతే ఆశ్రయిస్తున్నారో వాళ్ళు కూడా మునిత్రయ సంప్రదాయమే. ఎందుకంటే రామానుజుల వారి తర్వాతనే అన్ని సంప్రదాయాలు మనకి భగవంతుడు అనుగ్రహం చేశారు. రామానుజుల వారి మూలంగానే మనకి ఆ సంప్రదాయాలు అన్నీ వచ్చినాయి. అలా రంగనాథముని అని నాథముని ఎవరైనా అంటామో ఆ ఒక ఆచార్య అనుగ్రహం వల్ల శ్రీ రంగనాథ స్వామికి ఒక వైభవం ఏర్పడింది. తర్వాత శ్రీరంగంలోనే పూర్తి జీవితం అక్కడనే ఉండి గ్రంథ పరిపాలన చేసి సాంప్రదాయ సిద్ధాంతాన్ని స్థాపనం చేసి శ్రీమద్ యామునముని, యామునాచార్యుల వారు అన్ని మొట్టమొదటిగా స్తోత్రం రచించారు. భగవంతుడి గురించి స్తోత్రం రచించింది యామునాచార్యులు. ఆయన కంటే ముందర మనకి పురాణాల్లో, తర్వాత ఇతిహాసంలో చాలా వరకు స్తుతులు ఉన్నాయి. భీష్మ స్తుతి అని అంటారు. అలా చాలా స్తుతులు ఉన్నాయి. కానీ స్తుతి చేయడం మాత్రమే ఒక ప్రయోజనంగా భావించి చేసిన గ్రంథం మొట్టమొదటిగా ఎవరు చేశారు అంటే కొంతమంది కులశేఖర ఆళ్వార్ చేశారు చెప్తారు. ముకుందమాల అనే స్తోత్రం. కానీ కొంతమంది పెద్దవాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారంటే అది ముకుందమాల కులశేఖర ఆళ్వార్ చేయలేదు, ఆయన తరంలో వచ్చిన వేరే ఒక రాజు చేశారు, కులశేఖర రాజు అని వేరే ఒక రాజు చేశారు అని చెప్తున్నారు. అది ఎవరు చేసినా సరే అది మనకి విషయమే ముఖ్యం, ఎవరు చేశారో అది ముఖ్యం కాదు. కానీ సాంప్రదాయంలో స్తోత్ర రత్నం అని అంటాం. పురాణ రత్నం, స్తోత్ర రత్నం, మంత్రరత్నం అని మూడు ఉన్నాయి. వాటిలో స్తోత్ర రత్నం అనేది యామునాచార్యుల వారు మనకి అనుగ్రహం చేసిన ఒక గ్రంథం. ఆ స్తోత్ర రత్నం వల్ల శ్రీ వైష్ణవ సిద్ధాంతం అనేది చాలా గాఢంగా స్థాపనం చేయబడింది. అంటే దాన్ని ఎవరు ఇంకా తీయలేరు. దాని యొక్క స్థాయిని బాగా పైన పెట్టేశారు. ఇంకా దాన్ని ఎవరు మ్యాచ్ చేయలేరు. అటువంటి ఒక స్థాయికి తీసుకెళ్ళిపోయారు. అలా ఈ యామునాచార్యుల వారు మనకి అనుగ్రహం చేసిన స్తోత్రరత్నం, ఇంకా అమ్మవారి మీద చేసిన చతుశ్లోకి, ఇవి రెండు కూడా శ్రీరంగంలో ఉండి చేశారు. అక్కడే వైష్ణవ సిద్ధాంతాన్ని స్థాపన చేశారు కాబట్టి వైష్ణవ రాజధాని అని అంటాం శ్రీరంగం. తర్వాత ఆయన తర్వాత రామానుజాచార్య, ఆయన ఇంకా ఎక్కువ చెప్పేశారు. ఏం చెప్పారంటే అత్రైవ శ్రీరంగే సుఖమాస్వ, అంటే ఉంటే ఎక్కడ ఉండాలి అంటే శ్రీరంగంలో ఉండాలి. అత్రైవ శ్రీరంగే సుఖమాస్వ అని శరణాగతి గద్యంలో అంటారు. అటువంటి విశేషమైన తులామాసంలో శ్రీ రంగనాథ స్వామి యొక్క అనుగ్రహంతో మనం ఇంకో విశేషం ఈరోజు ఉంది, అది కూడా చూద్దాం. శ్రవణ నక్షత్ర స్పర్శం. రేపే శ్రవణ నక్షత్రం పొద్దున ఉంది కాబట్టి ఐపసి శ్రవణం అంటే రేపు. కానీ మధ్యాహ్నం 2 గంటల తర్వాత శ్రవణ నక్షత్ర స్పర్శం వచ్చింది. దాసుడికి ఆ ఒక భాగ్యం కలిగింది. ఈ తులామాసంలో శ్రవణ నక్షత్రంలో అవతారం చేసింది ఎవరు అంటే పొయ్గై ఆళ్వార్. ముదలాళ్వార్లో మొదటి ఆళ్వార్.
చూడండి, మనం రంగనాథ స్వామి యొక్క అనుగ్రహాన్ని మనం ఆశ్రయిస్తూ ఉంటే మనకి ఆళ్వార్ యొక్క అనుగ్రహం కూడా ఈరోజు కలిగింది. పొయ్గై ఆళ్వార్, భూదత్త ఆళ్వార్, పేయాళ్వార్, వీళ్ళ ముగ్గురిని మొదలాళ్వార్గడు అని అంటాం. అంటే ఆళ్వార్లలో సీనియర్స్ ఫస్ట్. వాళ్ళకి ఉన్న ఈ విశేషం ఏంటి అని అంటే, భక్తికి ఒక విత్తులాగా ఉంటారు, ఒక సీడ్. మన సనాతన ధర్మంలో భక్తి ఎక్కడ పుట్టింది అంటే అది దక్షిణ భారతంలోనే పుట్టింది, శ్రీరంగంలో పుట్టింది, తిరుక్కోవలూరులో పుట్టింది అంటారు. ఎందుకనంటే మొదలాళ్వారు అక్కడనే కలిశారు. భగవంతుడిని ధ్యానించాలంటే మనం ఇంట్లో కూడా ధ్యానించవచ్చు. మనం ఒంటరిగా కూర్చొని భగవత్ శ్లోకం కానీ ఏదో ఒక పారాయణం ఇవన్నీ కూడా చేయొచ్చు. కానీ భగవంతుడిని అనుభవించాలంటే ఆ విశేషం ఎలా వస్తుంది, ఎప్పుడు వస్తుందంటే సత్సంగంలో ఉంటేనే వస్తుంది. మొదలాళ్వారు ముగ్గురికి భక్తి ఉందా లేదా అంటే లేదు. వాళ్ళందరూ భక్తి స్వరూపంగా ఉండేవారే. కానీ భగవంతుడు వాళ్ళ మధ్యలో ఎప్పుడు వచ్చారు? ఇందాక చెప్పిన కదా, పొయ్గై ఆళ్వార్ తనియంలో ఇరుడు అదనిల్ తన్ కోవల్ ఇడెక్కడిచెండ్రు అని అంటారు. ఇరుడు అదనిల్ మనకి చూడండి, ఆ వర్షాకాలంలో మనకి దారి చూపిస్తుంది. ఇటువంటి ఒక వర్షం అక్కడ జరుగుతుంది తిరుక్కోవలూరులో. ఎంత వర్షం ఉందంటే అంత చీకటి ఉంది, ఎవరికి ఏం కనిపించడం లేదు. అయితే ఒక చిన్న గృహం ఉంది. ఆ గృహం లోపల 1 by 1 చూస్తున్నాం. ఆళ్వార్, పొయ్గై ఆళ్వార్, తర్వాత భూదత్త ఆళ్వార్, తర్వాత పేయాళ్వార్. అక్కడ ఎంత చీకటి ఉంది, ఏం కనిపించడం లేదు. ఒరువర్ ఇరుక్కలాం, ఇరువర్ అమరలాం, మూవర్ నిక్కలాం అని అంత మాత్రమే ప్లేస్ ఉంది. అంటే ఒక్కరు పడుకోవచ్చు, ఇద్దరు కూర్చోవచ్చు, ముగ్గురు నించోవచ్చు. దీని తర్వాత అక్కడ స్థలం లేదు. అప్పుడు ఇరుడు అదనిల్ తన్ కోవల్, కోవలు అనే ఒక దివ్యదేశంలో తన్ కోవల్ ఇడైక్కడిచెండ్రు అని అంటున్నారు వేదాంత దేశంలో. భగవంతుడు ఏం చేస్తున్నారంటే, ఈ ముగ్గురు ఆళ్వారు ఉన్నారు కదా, ముగ్గురు ఆళ్వారు ఒకే స్థలంలో కలిసినప్పుడు భగవంతుడికి ఎంతో ఒక ఉత్సాహం వచ్చింది. ఆ ఉత్సాహం వల్ల ఏం చేస్తున్నాడంటే భగవంతుడు వాళ్ళ ముగ్గురు మధ్యలో వెళ్ళి ఆయన ముగ్గురిని తాకుతున్నాడు. ఆయనకి ఆ స్పర్శం కావాలి. ఆ సత్సంగంలో భాగవతులు ఒక స్పర్శం భగవంతుడికి కావాలి. భాగవతుడికి కావాలో వద్దో మనకు తెలియదు. మనం కూడా తిరుపతికి వెళ్తూ ఉంటాం, తిరుమలలో. ఇక్కడ చాలామంది భక్తులు వస్తారు. వాళ్ళు ఒక్కొక్కరులాగా ఉంటారు, కానీ అందరూ భక్తులే. మనం ఏం చెప్తాము, మీద తాకకయ్యా, జరుగు, ఎందుకు మీద పడుతున్నాం, మెల్లిగా వెళ్ళు అంటాం. మనకి భాగవత స్పర్శంలో అంత ఉత్సాహం లేదు, కానీ భగవంతుడికి ఉంది. అందువల్ల ముగ్గురు ఆళ్వార్లు ఎప్పుడు అక్కడ వచ్చారు, అప్పుడే భగవంతుడు ఏం చేశారు, ఇదే ఛాన్స్. అక్కడ ఇంకో ఒక ఆళ్వారు లేకపోతే భాగవతుడు వచ్చే స్థలం లేదు, మనం ఇప్పుడు వెళ్దాము అని అక్కడ వెళ్ళిపోయాం. ఇప్పుడు ఆ బయట చీకటిని ఎలా తొలగించాలి అని అనుకుంటే అప్పుడు పొయ్గై ఆళ్వార్ ఒక స్థూల దీపాన్ని వెలిగిస్తున్నాడు. వయ్యం తగలియా వార్కడలే నెయ్యాల అని అంటున్నాడు. ఇది ఇంకా టాపిక్ రాలేదే అని చూడకండి, ఈరోజు ఆ స్పర్శం ఉంది కాబట్టి పొయ్గై ఆళ్వార్ ఒక వైభవాన్ని చూస్తున్నాము. వయ్యం తగలియా వార్కడలే నెయ్యాడ వయ్య కదిరోన్ విడక్కాగా అంటే సూర్య భగవానే ఒక దీపంలాగా ఉన్నారు. దాన్ని పొయ్గై ఆళ్వార్ వెలిగిస్తున్నారు. ఎందుకంటే ఫస్ట్ మనం బయట ఉన్న చీకటిని తొలగించాలి, అప్పుడే లోపల ఉన్న చీకటిని మనం తొలగించడానికి మనకు ఒక బుద్ధి వస్తుంది. తర్వాత భూదత్త ఆళ్వార్ అంటున్నాడు, అన్బే తగడియా అని అంటున్నాడు. అంటే లోపల ఉన్న చీకటిని తొలగించడానికి భూదత్త ఆళ్వార్ ఒక దీపాన్ని వెలిగించారు. ఈ
ఈ రెండు చీకటిలు, ఇక్కడ చీకటి అంటే ఏంటి? అజ్ఞానం. స్వతహా జీవాత్మకి ప్రకృతి సంబంధం వల్ల వచ్చినది అజ్ఞానం. స్వభావంలో జీవాత్మకి ఆ అజ్ఞానం లేదు. జీవాత్ముడు అంటే జ్ఞానస్వరూపుడు. కానీ ఈ ప్రకృతి సంబంధంలో ఎప్పుడైతే ఆ జీవాత్ముడు వస్తాడో, ఈ శరీరాన్ని ఎప్పుడు ధరిస్తాడో, అప్పుడు ఆ జీవాత్ముడికి మొదటిగా వచ్చేది అజ్ఞానమే. అయితే ఆ అజ్ఞానాన్ని తొలగించాలి అని భూదత్తాడు లోపల ఉన్న చీకటిని తొలగించడానికి ఒక దీపాన్ని వెలిగిస్తారు. అప్పుడు మూడవ ఆళ్వార్, పేయాళ్వార్ అనేవారు భగవంతుడిని సాక్షాత్కరిస్తారు. చూడండి ఎంత భాగ్యం! ముగ్గురు ఉంటేనే భగవంతుడు అక్కడ వచ్చేస్తారు. ముగ్గురు కాదు, ఇద్దరు ఉంటేనే వచ్చేస్తారు. నారద పురాణంలో ఉంది కదా ఒక శ్లోకం, నాహం వసామి వైకుంఠే నా యోగీనాం హృదయేషు చ మద్భక్తా ఎత్ర గాయంతి తత్ర తిష్టామి నారద. అంటే అక్కడ వచ్చిపోతా అని చెప్పలేదు, తత్ర తిష్టామి అంటారు, అక్కడనే ఉండిపోతా అని అంటున్నాడు భగవంతుడు నారదుడి దగ్గర. అటువంటి ఒక సమావేశం అక్కడ జరిగింది. భగవంతుడిని సాక్షాత్కరించారు ముగ్గురు కూడా. తర్వాత 100 పాసురములు ముగ్గురు భగవంతుడికి సమర్పణం చేశారు. అటువంటి ఒక ఆళ్వార్ అనుగ్రహం వల్ల రంగనాథ స్వామికి ఒక వైభవం జరిగింది. అలానే రామానుజుల వారు అత్రైవ శ్రీరంగే సుఖమాస్వ అని అక్కడనే ఉండిపోతుంది. తర్వాత శ్రీ వేదాంత దేశికుల వారు, ఆయన ఏం చేశారు? శ్రీరంగంలో ఆయన కూడా వాసం చేసి శ్రీ రంగనాథ స్వామి మీద అభీతిస్తవం, తర్వాత దశావతార స్తోత్రం కూడా శ్రీ రంగనాథ స్వామి విషయంలోనే ఆయన రచించారు. తర్వాత భగవద్ధ్యాన సోపానం అంటే చూడండి, సంప్రదాయంలో పూర్వాచార్యులు ఎలా అందించారో అలానే వేదాంత దేశికుల వారు కానీ రామానుజుల వారు కానీ దాన్ని అలానే మార్చకుండా కొత్తగా ఏమి చెప్పకుండా మనకి అందించారు. అది మన శ్రీ సంప్రదాయంలో ఉన్న వేదాంత దేశికుల వారు, రామానుజ వేదాంత దేశికుల వారి సంప్రదాయంలో ఉన్న గొప్పతనం అది. పెద్దవాళ్ళు ఆచార్యవంతులు చెప్పింది అలానే చెప్పారు మనకి, కానీ అర్థమయ్యేటట్టు చెప్పారు. ఆ భగవద్ధ్యాన సోపానం కూడా తిరుప్పానాడు వారు చేసిన అమరనాథి పిరాన్ దాన్ని దృష్టిలో తీసుకొని దాన్ని ధ్యానం చేసి తర్వాత ఈ భగవద్ధ్యాన సోపానం అనే గ్రంథాన్ని మనకి అనుగ్రహం చేశారు. అలా ఈ సంప్రదాయం అనేది సనాతన సంప్రదాయం అని అంటాం. ఎవరి దగ్గర నుంచి మొదలైంది అంటే సాక్షాత్ శ్రీమన్నారాయణుడు. సంప్రదాయాన్ని మొట్టమొదటిగా అనుగ్రహం చేసింది ఎవరు అని అంటే హయగ్రీవ స్వామి. మనం ఈరోజు హయగ్రీవ స్వామి సన్నిధానంలో ఉన్నాం. ఆ వేదాన్ని బ్రహ్మదేవుడికి ఎలా ప్రసాదించారు, అలానే శ్రీ మహాలక్ష్మి అమ్మవారి కూడా ఈ సాంప్రదాయాన్ని ప్రవర్తనం చేయమని భగవంతుడు ఒక అనుగ్రహం చేశారు. అలా మహాలక్ష్మి అమ్మవారి ద్వారా మనకి అందబడిన సంప్రదాయం ఏంటంటే శ్రీ సంప్రదాయం అని అంటారు. మనం చాలా వరకు చూస్తూ ఉంటే రామానుజ సంప్రదాయం అని అంటారు కదా. రామానుజ సంప్రదాయం అంటే రామానుజుల వారు కొత్తగా మనకి ఒక సంప్రదాయాన్ని ఇచ్చారా, ఆయన కొత్తగా మనకి ఏమైనా చెప్పారా అంటే కాదు. అయితే మనం రామానుజ సంప్రదాయం అని ఎందుకు అంటున్నాం అంటే రామానుజాచార్యుల ముందర వేరే ఏ ఆచార్యులు ఈ సిద్ధాంతాన్ని పాటించలేదా, వాళ్ళు అధ్యయనం చేయలేదా, లేదా వాళ్ళు ప్రవచనం చేసి కానీ ఈ సంప్రదాయ ప్రవర్తనం చేయలేదా అని అంటే అలా కాదు. రామానుజుల వారు ముందర ఎవరైతే ఆచార్యవంతులు మహనీయులు ఉన్నారో వాళ్ళు
రహస్యంగా చేసేవారు. అంటే కొంతమందికే, ఎవరికైతే ఈ సంప్రదాయాన్ని తెలుసుకోవడానికి రుచి ఉందో వాళ్ళ దగ్గర అందించారు. ఉదాహరణకి రామానుజాచార్యులు వారు గోష్ఠీపూర్ణ అని ఒక ఆచార్యం, తిరుక్కోష్ఠియూర్ నంబి అని, ఆయన దగ్గర రహస్యత్రయం దాని యొక్క సారం, ఆ విషయాన్ని అధ్యయనం చేయాలి. ఎందుకంటే చాలా తక్కువ మంది ఆచార్యవంతులు ఈ విషయాన్ని గ్రహించి వేరే భాగవతులకి దాన్ని ప్రసాదిస్తున్నారు ఆ కాలంలో. అయితే అటువంటి ఆచార్యులలో గోష్ఠీ పూర్ణస్వామి ఒకరు. ఆ స్వామి దగ్గర వెళ్ళి భగవద్ రామానుజాచార్యులు వారు రహస్య త్రయానికి ఒక సారం, అర్థానుసంధానం ఎలా చేయాలి అనే విషయాన్ని గ్రహించడానికి ఆయన దగ్గర వెళ్ళి ప్రార్థన చేశారు. అయినా ఒక్కసారి కాదు, రెండుసార్లు కాదు, 17 టైమ్స్, ఇప్పుడు కాదు తర్వాత రా అని ఒక వారిని టెస్ట్ చేస్తాం. వీళ్ళకి నిజంగానే ఆ విషయాన్ని గ్రహించడానికి ఒక రుచి ఉందా, లేదంటే ఇది చెప్తున్నారు కదా విందాము అన్నట్టు వస్తున్నారా అని అప్పట్లో ఈ యొక్క టెస్ట్ చేసేవారు. కానీ 18 కూడా ఆయన మళ్ళీ వెళ్ళారు కాబట్టి నిజంగానే ఒక దృఢస్వరూపంగా ఉన్నారు రామానుజాచార్యులు గారు. అందుకే ఈయనకి అందిస్తే ఈ విషయం నిజంగానే కాపాడబడుతుంది అని ఒక నమ్మకం శ్రీ గోష్ఠీ పూర్ణస్వామికి వచ్చింది. అలా రామానుజాచార్యుల గారికి ప్రసాదించారు. ఇది దేనికి ఉదాహరణ అంటే, ఈ సిద్ధాంత స్థాపనం అనేది అందరూ బయటకి అందరి దగ్గర చేయలేదు. కానీ రామానుజాచార్యుల వారు ఏం చేశారంటే, ఎవరైతే భాగవతులు అందరికీ కూడా ఈ విషయం నేర్చుకోవచ్చు, ఈ సంప్రదాయాన్ని పాటించవచ్చు అనే అందరికీ రామానుజాచార్యుల వారు అందించారు. అంటే చాలామందికి తెలియదు కదా. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇటువంటి ఒక ప్రవచన కార్యక్రమం జరుగుతుంది. ఎంతో కష్టపడి ఈ సంప్రదాయ ప్రవర్తనాని కోసం టీటీడీ వారు, ఇలాంటి వరకాల స్వామి మఠం, ఇటువంటి చాలా చోట్లలో ఈ సంప్రదాయ ప్రవర్తన జరుగుతుంది. కానీ అందరికీ తెలియదు కదా. ఏదో మనం చేస్తేనే వాళ్ళకి తెలుస్తుంది, తర్వాతనే వస్తారు, వచ్చి విషయాన్ని గ్రహిస్తారు. అలా ఇటువంటి ఒక విషయం ఉంది, మనం తెలుసుకోవచ్చు, మనకి అర్హత ఉంది అనేదే తెలియదు. అప్పుడు రామానుజాచార్యుల వారు ఏం చేశారు, అందరికీ కూడా శ్రీ సంప్రదాయంలో దీక్ష తీసుకొని ఈ రహస్య విషయాలని తెలుసుకొని భగవంతుడిని చేరచ్చు, ఆ మోక్షాన్ని పొందొచ్చు అనే విషయాన్ని అందరికీ అందజేశారు రామానుజాచార్యులు. అందుకే ఈ సిద్ధాంతానికి రామానుజ సిద్ధాంతం అని పేరు సాక్షాత్ గోష్ఠీ పూర్ణస్వామియే ఇచ్చారు. రామానుజాచార్యుల వారు స్థాపనం చేసే సిద్ధాంతం గోష్ఠీ పూర్ణస్వామి దగ్గర నుంచి గ్రహించిన విషయమే, ఆయనకి తెలియని విషయం కాదు. అయినా ఈ సంప్రదాయానికి రామానుజ సంప్రదాయం అని పేరు రావాలి అని ఆయనకు ఒక మనసులో ఒక విషయం వచ్చింది. అందుకే ఇటువంటి రామానుజ సంప్రదాయం అనేది అందుకు ఆ పేరు వచ్చింది. ఇంకోటి ఏంటంటే, అమునా తపనాతి షాయి భూమ్న యతిరాజేన నిబద్ధ నాయక శ్రీహి మహతీ గురుపంక్తి హారయష్టి విబుధానా హృదయంగమా విభాతి అని యతిరాజ సప్తతిలో ఒక శ్లోకం, వేదాంత దేశికుల వారు రామానుజాచార్యుల గురించి రచించిన 74 శ్లోకములు యతిరాజ సప్తతి. ఆ 74 ఎందుకంటే శ్రీ రామానుజాచార్యుల వారు 74 సింహాసనాధిపతిని స్థాపనం చేసి
సంప్రదాయ ప్రవర్తనానికి అటువంటి ఒక కైంకర్యం చేశారు రామానుజాచార్యులు. అందుకు ఆ ఒక లెక్కని తీసుకొని 74 శ్లోకాలు, అంటే 74 శ్లోకాలే రాయగలుగుతామంటే అట్లా కాదు. వేదాంత దేశకుల వారు ఎన్నో శ్లోకాలు అందించగలుగుతారు. కానీ ఆ ఒక లెక్క కోసం ఆ మహత్వానికి అలా చేశారు. దాంట్లో ఈ శ్లోకం ఉంది, అమునా తపనాతి సాయుభూమ్న యతిరాజేన నిబద్ధ నాయకశ్రీ. అంటే గురుపంక్తి అనేది రామానుజాచార్యుల వారి నుంచి ప్రారంభించలేదు, సాక్షాత్ శ్రీమన్నారాయణుడు ప్రారంభించింది. కానీ ఆ గురుపంక్తిని ఒక హారంగా మనం భావిస్తే ఆ హారంలో మధ్యమణిగా రామానుజాచార్యుల వారు మహతి గురుపంక్తి హార యష్టి, ఒక హారం. మనమందరం ఈ ముత్యాల మాల వేసుకుంటాం, అటువంటి ఒక మాల అనుకుంటాం. అట్లా ఎన్నో ముత్యాలు ఉంటాయి, కానీ అందరికీ ఆ ముత్యం అనేది కనపడదు. ఎవరో ఒకరు ముత్యమాల వేసుకుంటే అందరికీ ఆ ముత్యాలన్నీ సరిగ్గా కనపడవు. మధ్యలో ఒక మహతీ గురుపంక్తి హారేటి యుగుదానం హృదయం గమావివాతి, ఒక పథకం వేసుకుంటారు కదా, ఆ పథకమే కనిపిస్తుంది. ఆ పథక రూపంలో రామానుజాచార్యుల వారు ఉన్నారు అని వేదాంత దేశకుల వారు వర్ణిస్తున్నారు. అందువల్ల ఈ సంప్రదాయానికి రామానుజ సంప్రదాయం అని ఒక గొప్పతనం. ఇంకో విషయం ఏంటంటే, శ్రీ రామానుజాచార్యుల గారు వారికంటే ముందర ఎవరైతే ఆచార్యుల వంతులు ఉన్నారో వారి దగ్గర నుంచి గ్రహించిన విషయాలు, విద్యలు, వాటిని ప్రకాశం చేశారు. దాంట్లో ముఖ్యమైనది ఈ శరణాగతి శాస్త్రం అనేది. స్వామివారు ఇంతకు ముందర ఈ ఉపన్యాసంలో చెప్పినప్పుడు ఈ శరణాగతి శాస్త్రం అనేది భాష్యకారు శ్రీ రామానుజాచార్యులు, తర్వాత వేదాంత దేశకులు, ఈ ఇద్దరు ఆచార్యులు మనకు చేసిన పెద్ద ఒక ఉపకారం, ఒక అనుగ్రహం అని చెప్పచ్చు. ఈ శరణాగతి శాస్త్రం దాన్ని ప్రకటింపచేసి అందరికీ కూడా శరణాగతి చేయడానికి అర్హత ఉంది. దీంట్లో జాతి, మతం, కుల భేదం లేదు అనేది శ్రీ రామానుజాచార్యుల వారే మనకి ప్రకాశం చేశారు. వారి గ్రంథం, వారి అనుష్ఠానం, తర్వాత వారి సంచారం, ఇవి 3 ద్వారా ఈ అనుగ్రహాన్ని మనకి చేశారు. మొదటిగా శ్రీభాష్యం. అన్నిటికీ ప్రధానం ఏంటంటే వేదం. వేదం ఎన్నో విషయాలు చెప్తుంది, చాలా గూఢంగా చెప్తుంది. అంటే బయటికి కనపడదు. ఈ వేదం చెప్పినది ఇదే అని మనకి స్పష్టంగా మనకి అర్థమవుతుంది. దానికే వేదానికి తమిళలో పేరు ఏంటంటే మరై అని పేరు. మరై ఏంటంటే దాచిపెట్టి చెప్తుంది వేదం. ఎందుకు? దాచిపెట్టిన దానికి విలువ ఎక్కువ. మన బంగారాన్ని మనం బయట కార్ పార్కింగ్లో పెట్టాం, దాచిపెడతాం. అలాంటి ఈ గొప్ప విషయాలని వేదం ఏం చేస్తుందంటే దాచిపెడుతుంది. ఎందుకు? భగవంతుడి దగ్గర మనం భక్తి చెయ్యాలి, ఆయన గురించి తెలుసుకోవాలి, తర్వాత ఆ మోక్షాన్ని మనం పొంది మళ్ళీ వైకుంఠానికి మనం వెళ్ళాలి అని భగవంతుడికి ఒక ఇచ్ఛ ఉంది. దానికోసం ఆయన భగవంతుడు ఏం చేస్తున్నాడంటే వేదములలో చాలా వరకు విద్యలు ఉన్నాయి, ఆ విద్యని మనకి అందజేస్తుంది. 32 విద్యలు. ఆ 32 విద్యలలో చివరి విద్యనే శరణాగతి. మోక్షం పొందడానికి 31 విద్యలు వేరే ఉన్నాయి, కానీ దాన్ని అనుష్ఠించడమే చాలా కష్టం, మన వల్ల కాదు. అయితే ఆ వేదంలో ఉన్న విషయాలని మనకి ఆచార్యులు
వాళ్ళ గ్రంథం ద్వారా ఇతిహాస పురాణంలో మనకి చాలా స్పష్టంగా ఆ మార్గాన్ని ప్రసాదించాం. ఎలా వెళ్ళాలి, మనం ఆ వేదాన్ని ఎలా చదవాలి, వేదాన్ని చదివి ఎలా తెలుసుకోవాలి, ఏమి తెలుసుకోవాలి, వాటిలో ఏ విషయాన్ని మనం గ్రహించి ఎలా మోక్షం పొందాలి అనేది ఆచార్యులు, ఋషులు, మొదట్లలో ఋషులే మనకి వేదాన్ని అందించారు. తర్వాత ఆళ్వారు, తర్వాత ఆచార్యులు, వీరు కూడా మనకి అనుగ్రహాన్ని చేశారు. అయితే ఆ విషయాన్ని గూఢంగా ఉంది కాబట్టి ఈ ఆచార్యులు ఏం చేస్తున్నారు, కాలక్షేప రూపంలో అందరికీ ప్రసాదిస్తున్నారు. షట్కర్ణ రూపం అంటారు. 6 వినగలుగుతారు, ఇంకా ఎక్కువ మంది వెళ్ళలేదు. అటువంటి ఒక సన్నివేశాన్ని ఆ ఆచార్యులు అప్పట్లో పాటించేవారు. తర్వాత మనకి ఈ రామానుజాచార్యులు వారు వేదాన్ని తీసుకొని తర్వాత ఋషులలో ముఖ్యమైన ఋషి ఎవరంటే వేదవ్యాసుడు. వేదంలో ఉన్న విషయాన్ని కూడా మనకి కేటగరైజ్ చేశారు. మనకి అన్నీ కూడా శబ్దం ఉందనుకోండి. ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఒక కచేరీ జరుగుతుంది అనుకోండి. ఆ కచేరీలో కొంతమంది పాడుతూ ఉంటారు, వాద్యం వాయిస్తూ ఉంటారు, లేదా వైలిన్ వాయిస్తూ ఉంటారు. ఈ అన్ని శబ్దం కూడా ఒకేలాగా వినిపిస్తుంది. కానీ మనం అది ఒకటే విధంగా వినిపిస్తున్నప్పుడు దాంట్లో ఏ శబ్దం ఎలా ఉంది అనేది మనం దాన్ని సరిగ్గా అర్థం చేసుకోవాలి. అలా వేదం కూడా శబ్దరూపంలో ఉంది. శృతి అంటారు. వేదంకి ఇంకో పేరు ఏంటంటే శృతి అని పేరు. అది వినిపిస్తుంది కాబట్టి దాన్ని శృతి అని పేరు. అలా ఆ వేదంలో ఉన్న విషయాన్ని మనకి 4 భాగంగా మనకి ప్రసాదించారు వేదవ్యాసుడు. ఋక్, యజుస్, సామ, అథర్వణ వేదం. తర్వాత బ్రహ్మసూత్రం అని సూత్రాన్ని కూడా మనకి అందించారు. సూత్రం అంటే ఏంటి? రూల్స్. సాధారణంగా అందరికీ రూల్స్ ఉంటాయి. ఎక్కడైనా సరే మనకి రూల్స్ ఉండాల్సింది. ఏం లేదు, మనం ఇంట్లో నుంచి ప్రకారంకి రావాలంటే ట్రాఫిక్ రూల్స్ ఫాలో చేయకుండా రాలేము, బేసిక్. తర్వాత మనం ఎక్కడైతే పని చేస్తున్నాము, ఆఫీస్లో కొన్ని రూల్స్ ఉంటాయి, స్కూల్స్లో రూల్స్ ఉంటాయి, అన్ని చోట్ల రూల్స్ ఉంటాయి. అలా ఈ సూత్రం అనేది ఎలా అంటే వేదాన్ని ఎట్లా మనం అర్థం చేసుకోవాలి అనే ఒక రూల్, అది బ్రహ్మసూత్రం అని వేదవ్యాసులు మనకి అనుగ్రహం చేశారు. ఆ బ్రహ్మసూత్రం కూడా ఎలా ఉన్నాయంటే అథాతో బ్రహ్మ జిజ్ఞాస అని మొదలుపెట్టి చాలా ఇలా ఉన్నాయి, వాక్యాలు ఉన్నాయి. ఆ వాక్యం కూడా అర్థం చేసుకోవడానికి మనకు చాలా కష్టంగా ఉంది. కలియుగం కదా, 4 యుగాల్లో ఒక్కొక్క యుగ ధర్మం ఉంటుంది. కృతయుగంలో ధ్యానం చేసేవారు. తర్వాత త్రేతాయుగంలో యజ్ఞ యాగాలు చేసేవారు ఎక్కువ. ద్వాపర యుగంలో భగవద్ ఆరాధన ఎక్కువ చేసేవారు. అంటే ఆగమంలో చెప్పినట్టు భగవద్ ఆరాధన ఎక్కువ చేసేవారు. కలియుగానికి వచ్చేసరికి పురాణమే చెప్పేసింది కలో సంకీర్తనం అని చెప్పింది. ఎందుకంటే భగవంతుడికే తెలుసు మనకి చాలా డిస్ట్రాక్షన్స్ ఉంటాయి. ఒక్క యూట్యూబ్ షార్ట్ స్టార్ట్ చేస్తే అది అలా వెళ్తూనే ఉంటుంది. ఇంకా వేరే విషయాలు మనకి గుర్తుండవు. ఈ విషయం భగవంతుడికే తెలుసు కాబట్టి ఇన్స్టాగ్రామ్, యూట్యూబ్ ఇలా వేరే వేరే రీల్స్, ఇన్స్టాగ్రామ్లో రీల్స్, యూట్యూబ్లో షార్ట్స్, ఇలా కేటగిరీస్ ఉంటాయి. అలా మనకి డిస్ట్రాక్ట్ చేసే విషయాలు చాలా ఉంటాయి. మనం ధ్యానం చేయలేము. యజ్ఞయాగాలు మనం శ్రద్ధతో చేయలేము. శ్రద్ధతో చేసిన దాంట్లో ఏదో ఒక లోపం వస్తుంది. తర్వాత భగవదారాధనలో కూడా మనం ఆ పూర్తి ధ్యానంతో భగవంతుడిని ధ్యానించి మనం భగవదారాధన చేయలేము. అలా భగవంతుడికి నైవేద్యం చేయాలి, భోజ్యాసనం సమర్పయామి అని చెప్పినప్పుడే విరాట్ కోహ్లీ అవుట్ అవుతాడు. అప్పుడు అక్కడికి వెళ్ళిపోతుంది. ఎలా అవుట్ అయ్యాడు, ఎందుకు అవుట్ అయ్యాడు, ఇలా ఆడాల్సింది అని అట్లా వెళ్ళిపోతాడు. మనకి మన చిత్తం అనేది చాలా చంచలంగా ఉంటుంది.
అందుకే కలౌ కీర్తనం అని చెప్పు. అలా కీర్తనం చేయడమే మనకి కష్టంగా ఉన్నప్పుడు బ్రహ్మసూత్ర విషయాలని మనకి అర్థం చేసుకోవడం అనేది చాలా కష్టం. అందుకు రామానుజాచార్యుల వారు మన మీద ఒక అచంచలమైన దయతో శ్రీభాష్యం అనే ఒక గ్రంథాన్ని ప్రసాదించారు. ఆ శ్రీభాష్యంలో వేదంలో చెప్పిన విషయం, ఆ వేదంలో చెప్పిన విషయాన్ని అనుసరించి ఉన్న బ్రహ్మసూత్రం, ఆ బ్రహ్మసూత్రాన్ని మనం ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి అనేది దానికి భాష్యం. ఇవి 3. వీటిని భగవద్ రామానుజాచార్యుల వారు మనకి అనుగ్రహం చేశారు. తర్వాత ఇప్పుడు ఈ శ్రీభాష్యం అందరికీ అర్థమవుతుందా అంటే లేదు. దానికి ఇంకా మనం సింప్లిఫై చేయాలి, ఎవరో ఒకరు కావాలి. మనకి సాధారణంగా స్కూల్లో మనం చదువుతున్నప్పుడు మనకు ఫస్ట్ లాంగ్వేజ్ ఇంగ్లీషే, కానీ ఇంగ్లీష్ టెక్స్ట్ బుక్ చదవడానికి ఒక ఇంగ్లీష్ టీచర్ కావాలి. అలానే ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఒక కవి, ఒక పోయట్ ఎలా చెప్పారో మనకు తెలియదు. ఆ విషయాన్ని మనకి చెప్పడానికి ఇంకో వారు కావాల్సి వస్తుంది కదా. అలా శ్రీభాష్యాన్ని మనం చదివి అర్థం చేసుకోగలుగుతాం అంటే ఇప్పుడు ఉన్న ఈ సమయంలో, ఈ కాలంలో అది చాలా కష్టం. అది శ్రీ వేదాంత దేశకుల వారికి బాగా తెలుసు. అందుకే మనకి ఏం చేశారంటే వివిధమైన గ్రంథాలు ప్రసాదించారు. అంటే శ్రీభాష్యంలో ఉన్న విషయాన్ని గ్రహించడానికి విద్వాంసులు ఉంటే వాళ్ళు ఒక రుచితో, వాళ్ళు ఒక రసన కోసం అధికరణ సారావళి అని ఒక గ్రంథం. అంటే ఒక్కొక్క అధికరణం, శ్రీభాష్యంలో చాలా అధికరణలు ఉన్నాయి. ఒక్కొక్క అధికరణంలో ఉన్న సారం ఏంటి అనేది అధికరణ సారావళి అని ఒక గ్రంథం ద్వారా మనకి ప్రసాదించారు. లేదు అది మనకి అర్థం కావట్లేదు, ఇప్పుడు ఏం చేయాలి అని అంటే తర్వాత న్యాస వింశతి అని ఒక స్తోత్రాన్ని మనకి ప్రసాదించారు. అది కూడా అర్థం కావట్లేదు అంటే న్యాస దశకం 10 శ్లోకం. న్యాస దశకం ఇంకొక గొప్పతనం ఏంటంటే పూర్తిగా శ్రీ రామానుజాచార్యుల వారు ఏవైతే ఒక సిద్ధాంతాన్ని స్థాపనం చేశారు, ఇన్ని సంవత్సరం 120 సంవత్సరం శ్రీ రామానుజాచార్యుల వారు అవతారం. దాంట్లో స్వామి రామానుజాచార్యుల వారు ఏదైతే ఒక సిద్ధాంతాన్ని స్థాపనం చేసి గ్రంథాన్ని మనకి ప్రసాదించి ఆ విషయాన్ని మనకి అందజేశారు, ఆ పూర్తి విషయం కూడా ఈ న్యాస దశకం ఒక్క గ్రంథంలోనే ఉంటుంది. న్యాస దశకానికి ఒక తమిళ ట్రాన్స్లేషనే అడగ్గాలి. అదే స్వామివారు మనకి ఇంతకు ముందర అనుగ్రహం చేశారు. న్యాస దశకంలో ఇప్పుడు భగవద్ రామానుజాచార్యుల వారు ఏమంటున్నారు, స్వాధీన త్రివిధ చేతనాచేతన స్వరూపస్థితి ప్రవృత్తి భేదం అని శ్రీరంగ గద్యంలో మనం ముఖ్యంగా అర్థం చేసుకోవాలన్న విషయాలంటే తత్వం, హితం, పురుషార్థం, ఇవి 3. తత్వం అంటే ఏంటి? మనందరికీ మనం ఎవరు అనేది తెలియదు, అలా ఉంటాం. ఎందుకంటే ఆ విద్యని, ఆ జ్ఞానాన్ని సంకుచితంగా చేస్తుంది ఈ ప్రకృతి సంబంధం ఏదైతే ఉందో. జీవాత్మకి ఒక జ్ఞాన సంకోచం ఏర్పడుతుంది. అప్పుడు మనం ఎవరు అంటే చిత్, అచిత్, ఈశ్వరం అని 3 తత్వాలు ఉన్నాయి అని మనం తెలుసుకోవాలి. పరతత్వం, అవరతత్వం అంటాం. అంటే భగవంతుడికి మనకి ఎటువంటి సామ్యం లేదు, విశిష్ట అద్వైతం అని చెప్తాం. క్వాలిఫైడ్ నాన్ డ్యువాలిటీ అని అంటారు ఇంగ్లీష్. క్వాలిఫైడ్ నాన్ డ్యువాలిటీ. అద్వైతం అంటే నాన్ డ్యువాలిటీ. ఈ లోకం, ప్రపంచం, ప్రకృతి అంతా మాయనే, అంత అబద్ధమే. ఇది ఆ పరబ్రహ్మానికి జరిగిన ఒక జ్ఞాన సంకుచితం అని అంటారు అద్వైతం. కానీ
భగవద్రామానుజాచార్యుల వారు మనకి అనుగ్రహం చేసిన సంప్రదాయం ఏంటంటే విశిష్ట అద్వైతం. చిత్ అచిత్ ఈశ్వరుడు. ఈశ్వరుడు ఎవరు అంటే ఆ పరమాత్మ శ్రీమన్నారాయణుడు. తర్వాత చిత్, ఎవరికైతే చైతన్యం ఉందో అది చిత్. తర్వాత అచిత్, చైతన్యం లేని జడ విషయాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి అచిత్. ప్రకృతి అని అంటారు. ఇవి మూడు తెలుసుకోవాల్సిన విషయం. తర్వాత హితం. సరే, మనం తెలుసుకున్నాం నేను ఒక జీవాత్మ, మనం ఆ భగవంతుడి యొక్క సృష్టి, భగవంతుడు ఈ జీవాత్మని సృష్టి చేస్తున్నారు. సృష్టి, స్థితి, లయం మూడు భగవంతుడే అనుగ్రహం చేస్తున్నారు. అయితే ఈ జీవాత్మని భగవంతుడు సృష్టి చేస్తున్నాడే. సృష్టి తర్వాత మనం ఎక్కడ వెళ్ళాలి అంటే మనం బ్యాక్ టు హోమ్ అంటారు, బ్యాక్ టు పెవిలియన్. మనం అందరం వైకుంఠానికే వెళ్ళాలి. ఆ విషయాన్ని మనం తెలుసుకుంటాం. జీవాత్మకి స్వతహా ఏ ఒక్క స్థానం ఉంది అంటే అది మోక్ష స్థానం. ఇది తెలుసుకోకుండా మనం ఈ సంసార జీవనాన్ని మనం అనుభవిస్తూ ఉన్నాం. ఏమి చేయాలో తెలియకుండా ప్రకృతిలో మనం కలిసిపోయి వీటిలో ఉన్న విషయాలని అనుభవిస్తున్నాం. సరే, మనం భగవంతుడి దగ్గర వెళ్ళాలి, ఆ మోక్షాన్ని పొందాలి అనేది మనం బాగా తెలుసుకున్నాం. అయితే ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? మార్గం ఏంటి? మనం ఆ మోక్ష సామ్రాజ్యాన్ని ఎలా మనం పొందగలుగుతాము అని అంటే అదే హితం, ఆ మార్గం. మనం భక్తి లేదా ప్రపత్తి ఇవి రెండు చేయొచ్చు. ఇందాక చెప్పినా కదా 32 బ్రహ్మ విద్యలు. 72 బ్రహ్మ విద్యలో ముఖ్యమైన ఈ రెండు విద్యలు, భక్తి యోగం లేదంటే శరణాగతి మార్గం. భక్తి యోగం చేయడానికి మనకి అర్హత, శక్తి లేదు. ఎందుకంటే అది ఎలా చేయాలో మనకు తెలియదు. శక్తి ఉందా అంటే అది కూడా లేదు. భక్తి యోగం ఎలా చేయాలి అని అంటే తైలధార అవిచ్ఛిన్న స్మరణ మాత్రేన అని ఉంటుంది. ఒక నూనెని ఇట్లా కింద మనం పోస్తే దాంట్లో మధ్య గ్యాప్ ఉండదు. అలా తైలధార ఎట్లా వస్తుంది? అవిచ్ఛిన్నంగా ఉంటుంది. అలా మనం భగవంతుణ్ణి స్మరణిస్తూ ఉండాలి. ప్రతి ఒక్క క్షణం మనం భగవంతుణ్ణి స్మరిస్తూ ఉండాలి. ఎప్పుడు అంటే మనం నిత్య అనుష్ఠానం, సంధ్యావందనం లేదా మనం నిత్యానుష్ఠానంలో పురుషులకి స్త్రీలకి ఏదైతే అనుష్ఠానం చెప్పబడదో అవన్నీ కూడా మనం చేస్తూ ఈ భగవద్ ధ్యానాన్ని చేస్తుంటాం, స్మరణం చేస్తుంటాం. అది చాలా కష్టం, మనకు అది ఏర్పడదు. అయితే మనకి సులభంగా ఒక శరణాగతి మార్గాన్ని ఆచార్యుల వంతులు శ్రీ రామానుజాచార్య తర్వాత వేదాంత దేశంలో వాళ్ళు మనకి ప్రసాదించారు. ఆ శరణాగతి మార్గమే మనకి హితం అనేది ఇప్పుడు హెన్స్ ప్రూవ్డ్ అయింది. శరణాగతి మార్గానికి మనం చేయాల్సిన అనుష్ఠానం ఏంటి? ఆచార్య సంబంధం మనకి ఏర్పడాలి. ఎవరు ఆచార్యులు? ఆచార్యులు అంటే ఎవరి దగ్గర మనం వెళ్ళి ప్రార్థన చేయాలి? ఎవరు మనకి మోక్ష ప్రదానం చేయగలుగుతారు? భగవంతుడి దగ్గర ఎవరు తీసుకెళ్ళగలుగుతారు అంటే దానికి కూడా శ్రీ రామానుజాచార్యుల వారు అనుష్ఠించి చూపించారు. వేదాంత దేశంలో వారు దాన్ని వ్యాసవింశతి అనే గ్రంథంలో మనకి అనుగ్రహించారు. మోక్షం భగవద్ రామానుజాచార్యులకి కొన్ని సంశయములు ఉన్నాయి, 6 సంశయములు. వాటికి ఒక ఉత్తరం తెలుసుకోవాలి అని ఆయనకి మనసులో ఏర్పడి వరదరాజస్వామి ఒక సన్నధిలో ఆయన వెళ్ళి ప్రార్థిస్తున్నారు. ప్రార్థిస్తే సాక్షాత్ వరదరాజస్వామియే ఆచార్య ముఖేన, అంటే అక్కడ అర్చకులు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ అర్చకుల ముఖేన, తర్వాత తిరుక్కచ్చినంబి ఆయన ద్వారా ఈ ఒక మార్గం ఏదైతే ఉందో హితం
ఎవరిని ఆశ్రయించాలి, ఏ ఒక ఆచార్యవంతుడిని ఆశ్రయించాలి అనే ప్రశ్నానికి ఒక అనుగ్రహం చేశారు వరదరాజస్వామి వారు. మహాపూర్ణం సమాశ్రయ అని అంటున్నారు. అది మహాపూర్ణ స్వామి ఎవరైతే ఉన్నారో పరాంక్షదాస అని అంటారు, పెరియ నంబిగల్. అప్పుడు రామానుజాచార్య గారికి ఆ గురుపంక్తి ఒక సంబంధం ఏర్పడింది. శ్రీమన్నారాయణుడు, తర్వాత మహాలక్ష్మి అమ్మవారు శ్రీ అని అంటాం, తర్వాత విశ్వక్సేనుల వారు ఒక జయంతి నిన్న జరిగింది పూరాడం. తర్వాత షటకోపసుడి అని అంటాం కదా, నమ్మాళ్వార్ ఒక యోగ రూపంలో వచ్చి శ్రీమన్నాథమునికి ప్రసాదిస్తున్నారు. నాథముని తర్వాత పుండరీకాక్ష అని ఒక ఆచార్య మహనీయుడు, పుండరీకాక్షుడి తర్వాత రామమిశ్ర అని ఒక ఆచార్యవంతుడు, తర్వాత శ్రీ యామునముని యమునాచార్యుడు, తర్వాత మహాపురుడు. అయితే మనకి తెలిసింది ఏంటంటే ఈ శ్రీ సంప్రదాయాన్ని మనం పాటించాలి అని భగవద్ రామానుజాచార్యులకి స్పష్టంగా తెలిసింది. ఈ శ్రీ సంప్రదాయాన్ని యొక్క మహత్వం ఆయనకి తెలిసి తర్వాత మహాపూర్ణ స్వామిని ఆశ్రయించి ఈ శ్రీ సంప్రదాయాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్ళింది శ్రీ రామానుజాచార్యులు. ఇది ఆయన అనుష్ఠానంలో మనకు తెలిసింది. సరే, అప్పుడు శ్రీ రామానుజాచార్యుల వారికి వరదరాజస్వామి చెప్పారు, మనకి భగవంతుడు మనతో మాట్లాడుతున్నారా? లేదు, మనకంత భక్తి లేదు కదా, మనతో మాట్లాడారే, మనకి ఎలా తెలుస్తుంది అంటే వేదాంత దేశకుల వారికి ఈ విషయం తెలిసింది. అందుకే ఆయన ఏం చేశారు, సింపుల్గా ఒక ఫార్ములా లాగా రాసేశారు. న్యాసవింశతి అనే గ్రంథంలో మొట్టమొదటి శ్లోకం, సిద్ధం సత్సంప్రదాయే స్థిరధియమనఘం శ్రోత్రియం బ్రహ్మనిష్టం సత్వస్థం సత్యవాచం సమయనియతయా సాధువృత్యా సమేతం డంబాసూయాదిముక్తం జిత విషయీగణం దీర్ఘబంధుం దయాళు స్ఖాళిత్యే శాసితారు స్వపరహితపరం దేశికం భూష్పరీక్షేతు. అంటే ఒక ఆచార్యవంతుని మనం ఆశ్రయించాలంటే ఎటువంటి ఆచార్యులుగా ఉండాలి అనే దాన్ని శ్రీ వేదాంత దేశకుల వారు చాలా స్పష్టంగా మనకి ప్రసాదించారు. సిద్ధం అంటే ఎటువంటి సమయంలో కూడా ఈ యొక్క సంప్రదాయానికి ఆ ఒక ఆచార్యవంతుకి ఏ సంప్రదాయాన్ని ఏ సిద్ధాంతాన్ని ఆశ్రయిస్తున్నారో ఆ ఆచార్యుడు సిద్ధంగా ఉండాలి. మనల్ని కాపాడడానికి ఆయన ఎప్పుడు సిద్ధంగా ఉండాలి. సత్సంప్రదాయే అని అన్నారు. రెండో శ్లోకంలోనే చాలా క్లియర్గా అనేసారు. సత్ అనే వాక్యం ఎవరికి చెప్పుకుందంటే భగవంతుడికి. చిత్ అచిత్ సత్ అని అంటాం, మూడు తత్వములు కదా. చిత్ అచిత్ ఈశ్వరుడు, ఈశ్వరుని తర్వాత ఈశ్వరుడికే సత్ అని ఒక పదాన్ని ప్రయోగిస్తారు. సత్సంప్రదాయం భగవంతుడి దగ్గర నుంచి ఏ ఒక అవిచ్ఛిన్నంగా మనకి ఏ ఒక సంప్రదాయం వస్తుందో వాటిని మనం ఆశ్రయించాలి అని అంటాం. సిద్ధం సత్సంప్రదాయే స్థిరధియం. ఆ ఆచార్యవంతులు ఎలా ఉండాలి అంటే స్థిరధీయుడుగా ఉండాలి. ధీ అంటేనే బుద్ధి. ఆయన ఈరోజు ఒకటి చెప్పి రేపు ఇంకొకటి చెప్పకూడదు. మా గురుగారు శ్రీ ముకుందన్ స్వామి గారు ఎప్పుడు చెప్తూ ఉంటారు, ఈరోజు నేనే నీకు సంధ్యావందనం చేయాలి అని చెప్తాను, తర్వాత రేపు నేనే వచ్చి సంధ్యావందనం ఏముంది తర్వాత చేసుకోవచ్చు వదిలేయి అంటే ఆ మాట నువ్వు వినొద్దు అంటారు. స్థిరధీయంగా ఉండాలి, ఒకే విషయాన్ని చెప్పాలి. ఎందుకంటే మన సంప్రదాయంలో రామో ద్విర్ణాభిభాషతే అని చెప్పారు. రాముడు ఒకే విషయాన్ని చెప్పారు. అలా ఈ ఆచార్యవంతులు కూడా ఒకే విషయాన్ని చెప్పారు. స్థిరధియం అనఘం, ఎటువంటి ఒక దోషం లేకుండా ఉండాలి, లోపం లేకుండా ఉండాలి. ఇప్పుడు మనం చూస్తూ ఉంటే చాలామంది ఈ సత్సంప్రదాయానికి మన సనాతన ధర్మానికి ఒక దోషంగా ఉన్నారు. అంటే వాళ్ళు చెప్పేది దాంట్లో ప్రమాణం ఏమీ లేదు. యామిమాం పుష్పితాం వాచామని శ్రీకృష్ణుడు భగవద్గీతలో ఎలా చెప్పారో, ఫ్లవరీ వర్డ్స్ అంటారు కదా, ఏదేదో మాయ మాటలు చెప్పి చాలామందిని
అలా అట్రాక్ట్ చేస్తున్నారు. అటువంటి వారి దగ్గర వెళ్ళకూడదు. స్థిరధియం అనఘం, ఎందుకంటే వాళ్ళకి దోషాలు ఉంటాయి, బుద్ధి పరంగా కూడా ఉంటాయి, చారిత్ర పరంగా కూడా ఉంటాయి. అటువంటి దగ్గర మనం వెళ్ళకూడదు. అనఘం, శ్రీ రామచంద్రమూర్తి లాగా ఎవరైతే అనఘంగా ఉన్నారో వాళ్ళ దగ్గరనే వెళ్ళాలి. స్థిరధియం అనఘం సంప్రదాయ స్థిరధియం అనఘం. శ్రోత్రియం చాలా ముఖ్యమైన విషయం. శృతి అంటేనే వేదం. వేదంలో చెప్పబడిన ఒక సంప్రదాయాన్ని ఎవరైతే అందజేస్తున్నారో వారి దగ్గరనే మనం వెళ్ళాలి. వేదాన్ని ఎవరు దూషణ చేస్తున్నారో వాళ్ళ దగ్గర వెళ్ళాలి. అందుకే వేదాంత దేశంలో వారు ఈ పరమతాలని నిగ్రహం చేసి పరమత భంగం అనే ఒక గ్రంథం రాశారు. సాక్యర్, సైనర్గల్, సార్వాకర్, సాంఘియర్, శైవర్ అని చాలా మతాలు వచ్చేసి వాటిని తొలగించాలంటే వేదాంత దేశంలో వారు ఒక్కరే ఒక అనుగ్రహాన్ని చేయగలిగారు. శ్రోత్రియం బ్రహ్మనిష్టం, శృతిని తెలుసుకొని దాంట్లో ఉన్న విషయాలని మనకి అనుగ్రహం చేసే వారి దగ్గర వెళ్ళాలి. శ్రోత్రియం బ్రహ్మనిష్టం, భగవంతుడి దగ్గర నిష్టగా ఉండాలి. నేను వేద పండితుని, కానీ పెద్దగా భగవంతుడి గురించి నాకు సందేహం ఉంది, ఆయన కాపాడతాడా అని ఒక సందేహం ఉంది అంటే ఆయన దగ్గర వెళ్ళకూడదు. బ్రహ్మనిష్టం, ఆ బ్రహ్మం అంటేనే వేదం, అది కూడా ఒక ఆ పరబ్రహ్మ స్వరూపాన్ని ఎప్పుడు ధ్యానిస్తూ ఆయన దగ్గర ఒక నిష్టం అనుష్ఠానం చేసే ఒక ఆచార్య దగ్గరనే మనం వెళ్ళాలి, ఆశ్రయించాలి. శ్రోత్రియం బ్రహ్మనిష్టం. సత్వస్థం, మనకి 3 గుణాలు ఉంటాయి, సత్వం, రజస్, తమస్సు. ఈ సత్వగుణం ఎవరి దగ్గర అయితే ఎక్కువ ఉందో, ప్రకృతి సంబంధం ఉన్న ప్రతి ఒక్క జీవాత్మకి 3 గుణాలు ఉంటాయి. కానీ మన ఆచార్యుల మంత్రుల దగ్గర ఈ సత్వగుణం అనేది చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది. అటువంటి ఒక సత్వగుణం ఎవరికైతే ఎక్కువ ఉందో ఆ ఒక ఆచార్యాన్ని మనం ఆశ్రయించాలి. సత్యవాచం, ఎప్పుడు కూడా సత్యాన్ని శ్వాసంగా ఎవరైతే ప్రవర్తిస్తున్నారో వాళ్ళ దగ్గరనే మనం సత్యవాచ, సత్వత్వం, సత్యవాచం. సమయనియతయా సాధువృత్యా సమయం. ఇంకో ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే సమయనియతయ. ఈ యొక్క సమయానికి ఈ కాలంలో ఉన్న ఒక సన్నివేశం ఎలా, ఈ కాలంలో మనకి ఎలా సిచ్యువేషన్ ఉంది, సర్కమ్స్టాన్సెస్ ఎలా ఉన్నాయో వాటిని అర్థం చేసుకొని మనకి అనుగ్రహం చేయాలి. అంటే లేదు నువ్వు ఈ యొక్క గ్రంథాన్ని పూర్తిగా కాలక్షేపం చేస్తేనే నేను నీకు భాన్యాసం చేస్తాను అని అంటే ఈ శరణాగతి మార్గాన్ని ఎవరు అనుసంధానం చేయరు. ఎవరికి శరణాగతి జరగదు, ఎవరు కూడా మోక్షానికి వెళ్ళరు. అలా ఈ సమయ నియతయ, ఈ సమయాన్ని అర్థం చేసుకోండి. పర్వాలేదు, భగవంతుడి దగ్గర భక్తితో ఉన్నావా, ఆచార్యుడి దగ్గర ఒక భక్తితో ఉన్నావా, నీకు శరణాగతి చేస్తాను, భగవంతుడి దగ్గర తీసుకెళ్తాను అని ఎవరైతే ఆచార్యులు ఉన్నారో వారి దగ్గర వెళ్ళాలి. సాధువృత్యా సమేతం, ఇప్పుడు కూడా సత్సంగంలో ఉంటారు, దుస్సంగంలో ఎప్పుడు వారు కనిపించరు. సాధువృత్యా సమేతం. డంబ అసూయాది ముక్తం. నేను తెలుసా 1000 శ్లోకం విన్న రాశాను అని చెప్తే వాళ్ళ దగ్గర వెళ్ళదు. డంబ, అసూయ. వాళ్ళ ఒక ఆశ్రమంలో ఎంతమంది వస్తున్నారా, నా దగ్గర 2 వస్తున్నారు కాలక్షేపానికి అని ఒక అసూయతో ఉంటే వాళ్ళ దగ్గర వెళ్ళకూడదు. అసలు అటువంటి ఒక ఆచార్యుల దగ్గర కాలక్షేపమే చేయకూడదు. డంబాసూయాది ముక్తం, ఆది అంటారు. ఇటువంటి దుర్గుణం ఎవరి దగ్గర అయితే ఉందో వారి దగ్గర మనం వెళ్ళకూడదు, ఆశ్రయించద్దు. డంబాసూయాది ముక్తం జిత విషయీకరణం. విషయం అంటేనే మనకి ఇంద్రియాలు, ఆ ఇంద్రియాలని జయించిన ఒక ఆచార్యుల దగ్గర మనం ఆశ్రయం చేయాలి. జిత విషయకరం. దీర్ఘబంధం దయాళు. మనకి ఉన్న బంధుత్వంలో ముఖ్యమైన బంధుత్వం ఈ ఆచార్య బంధుత్వం. ఎందుకంటే
ఈ జన్మలో మనకి వివిధమైన బంధుత్వం ఏర్పడుతుంది. మాతాపిత, మాతుల, భగిని, భ్రాత, ఇట్లాంటి ఎక్సెట్రా ఎక్సెట్రా సో మెనీ. కానీ వారందరూ కూడా ఈ జన్మ వరకే మనకు ఆ బంధువు. వేరే జన్మలో దీనికంటే ముందర మనం ఎంచుకున్న మనకి ఏర్పడిన ఒక జన్మంలో వేరే వాళ్ళు ఈ బంధుత్వంలో ఉన్నారు. అదే జీవులు అంటే కాదు, వేరే వాళ్ళు. కానీ మనకి ఎప్పుడు కూడా దీర్ఘ బంధువుగా ఉండేవారు ఎవరంటే ఆచార్యులు మాత్రమే. ఈ సంసారంలో తర్వాత శ్రీవైకుంఠం వరకు అక్కడ వెళ్ళి కూడా మనకి ఆచార్య కైంకర్యమే కలుగుతుంది అని చాలా స్పష్టంగా శ్రీభాష్యంలో వైకుంఠ గద్యంలో వేదాంత దేశుల వారు కూడా వారి యొక్క రచనలో మనకి అనుగ్రహిస్తున్నారు. మనం శరణాగతి మార్గాన్ని అనుష్ఠించి ఈ యొక్క 13 గుణాలు చెప్పారు కదా, అటువంటి ఒక ఆచార్యవంతుల దగ్గర మనం శరణాగతి చేస్తే మనకి ఆ మోక్ష ప్రసాదం వాళ్ళు చేస్తారు. వైకుంఠంలో వెళ్ళిన తర్వాత కూడా మనం ఎవరైతే ఆచార్యులు మనకు ఈ మోక్షాన్ని అందించారో వారి దగ్గరనే ఉండి వారి చరణారవిందంలో మనం కైంకర్యం చేస్తూ ఉంటాము. అందుకే దీర్ఘబంధం అని పదం. దయాళు, ఎక్కువ దయగుణం అనేది ఆచార్యులకి ఎక్కువ ఉంటుంది. మనం ఎన్నో విషయాలు చేస్తూ ఉంటాం, చాలా పాపాలు చేస్తాం. పాపం అంటే మనం తెలిసి చేస్తాం అనేది వేరు, తెలిసి కూడా చేస్తాము, తెలియకుండా కూడా చేస్తాం. అంటే చెప్పాలంటే శృతి స్మృతిలో చెప్పిన శాస్త్రం ఏదైతే ఉందో అది భగవంతుడి ఒక ఆజ్ఞ. ఆ ఆజ్ఞని ఎవరు పాలనం చేయట్లేదు వాళ్ళని ద్రోహిగా భగవంతుడు భావిస్తారు. శృతి స్మృతి మమైవాజ్ఞ అని భగవంతుడు చెప్తారు. దాన్ని ఎవరైతే పాలనం చేస్తున్నారో, అవచ్ఛేదనం చేస్తున్నారో వాళ్ళు మమ ద్రోహి అని అంటున్నారు. కృష్ణుడు అంటున్నాడు, నా ద్రోహి వాళ్ళు, నా భక్తులు కారు, వైష్ణవులు కూడా కారు అని అంటున్నాడు కృష్ణుడు. అటువంటి చాలా విషయాలు ఉన్నాయి, మనకి శాస్త్రం చెప్పిన విషయాలు చాలా ఉన్నాయి. వాటిని మనం పాలనం చేయడం లేదు, అనుసంధానం చేయడం లేదు, అనుష్ఠానంలో కూడా లేదు. అలానే మనకి ఈ పాపాలన్నీ మనకి వస్తున్నాయి. వాటిని దృష్టిలో పెట్టుకోకుండా ఆచార్యులు ఏం చేస్తున్నారంటే ఒక దయతో ఈ జీవాత్మ ఉద్ధారణం అవ్వాలి, ఈ ఏమి తెలియని జీవుడు కూడా మోక్షాన్ని పొందాలి అనే ఒక దయతో మన మీద ఆ కరుణతో మనకి విషయాలని నేర్పించి ఈ శరణాగతిని అనుష్ఠించి భగవంతుడి దగ్గర తీసుకెళ్ళి దీర్ఘబంధుం దయాలు స్ఖాళిత్యే శాసితాలు. మనమే ఇప్పుడు స్కూళ్ళలో పిల్లలు వెళ్తున్నారు కదా, ఆ టీచర్స్ ఒక మాట అంటేనే పోలీస్ కేసు అయిపోతుంది. నేను స్కూల్లో చదివినప్పుడు కొట్టేవారు, దానికంటే ముందర పెద్దవాళ్ళు ఉన్నారు ఇంకా చితగొట్టేవారు. అంటే అది ఎందుకు చేసేవారు అంటే మనం బాగుపడాలని చేసేవారు. అలానే ఆచార్యులు కూడా స్ఖాళిత్యే శాసితారు, మనల్ని తిడతారు. ఇప్పుడు ఆచార్యులు వచ్చారు, వారి దగ్గర మనం వెళ్ళిపోతే దగ్గర రాకపో అంటారు. అంటే అది ఏంటి, వీళ్ళు చాలామంది అంటున్నారు, ఇలాంటి సందేహాలు ఉన్నాయి కొంతమంది దగ్గర. వాళ్ళు ఏమంటారు, ఏంటండి స్వామివారి దగ్గర మేము వస్తే వాళ్ళు తిడుతున్నారు, మేము ఎందుకు వాళ్ళని ఆశ్రయించాలి అని కొంతమందికి ఆ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. ఎందుకు తాకకూడదు అంటానంటే అది ఒక ఆచార్య అపచారంగా వెళ్తుంది. వాళ్ళని మనం తాకితే వాళ్ళ అనుష్ఠాన లోపమై వాళ్ళు మళ్ళీ ఒక స్నానం ఇటువంటి అనుష్ఠానం వాళ్ళు చేయాలి. అది చేయకుండా వాళ్ళు భగవద్ ఆరాధన చెయ్యరు. అలా చేస్తే ఆ భగవద్ ఆరాధనానికి ఒక లోపం వస్తుంది. ఆ లోపం వస్తే ఆ లోపం వల్ల వచ్చిన పాపం మనకే ఉంది. అందువల్ల వాళ్ళు ఏమంటారు, దగ్గర రాకుంటారు. అది ఒక అనుగ్రహమే,
మనకి ఆ పాపం రాకూడదు అని వాళ్ళు అనుగ్రహం చేస్తారు. అలా ఎన్నో విషయాలు మనం ఈరోజు రేపు వస్తాను, ఎల్లుండి వస్తాను భగవంతుడిని సేవించడానికి అంటాం. ఎందుకురా రేపు, ఈరోజే రా భగవంతుడిని సేవించుకోమంటాం. ఆచార్యులు చెప్తూ ఉంటారు, రైసింగ్ చెప్తారు, ఏంటా నాలుగుదా వరియా ఇక అన్నమాట అంటారు. అంటే నన్ను తిట్టారు నేను రాను అని చెప్పారు. అది తిట్టడం కాదు, సరిగ్గా మనం ఒక స్వరూపంలో రాకపోతే వాళ్ళు తిడతారు. ఇవన్నీ ఎందుకంటే మనం బాగుపడాలి. భగవంతుడు ఒక సాన్నిధ్యంలో మనం వస్తే మనం ఏ స్వరూపంలో రావాలో ఆ స్వరూపంలో రావాలి, లేకపోతే మనకే పాపం వస్తుంది. ఇటువంటి విషయాలని వాళ్ళు మనకి తిట్టి కరెక్ట్ చేస్తారు. స్ఖాళిత్య శాశ్వత స్వపరహితపరం. ఇవన్నీ ఎందుకు చేస్తున్నారు? పరహితపరం. ఈ జీవాత్మలో ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కూడా ఒక ఉద్ధారణం అవ్వాలి అనే ఒక హితంతో చేస్తారు. దేశికం భూష్ణురీప్సేది. ఇటువంటి ఒక ఆచారాన్ని మనం ఆశ్రయించాలి. అయితే రామానుజాచార్యులు వారు ఆ సంప్రదాయాన్ని స్థాపనం చేశారు. అటువంటి సంప్రదాయాన్ని ఇంకా కొంచెం ప్రకాశం చేశారు. వేదాంత దేశంలో వారు ఏం చేశారంటే వారి గ్రంథం ద్వారా ఇంకా ప్రకటన చేశారు, అందరికీ కూడా అందేలాగా చేశారు. సులభమైన ఒక గ్రంథములతో, అంటే శ్రీభాష్యం ఎవరికైతే అర్థం కాదో వాళ్ళకి ఇంకా సులభమైన గ్రంథం న్యాసదశకం, అడైకలపత్తి, ఇంకా ప్రాకృతంలో కూడా ఒక గ్రంథం అనుగ్రహం చేశారు, అచ్యుత శతకం అని. సంస్కృతం, తమిళ్, ప్రాకృతం, ఈ మూడు భాషలలో ప్రాకృతం అంటే కొలోకియల్ లాంగ్వేజ్. అప్పట్లో చాలామందికి సంస్కృతం తెలియదు. సరే, వాళ్ళని కూడా మనం అనుగ్రహం చేయాలి అనే ఒక కరుణతో వేదాంత దేశకుల వారు ఈ రామానుజ సంప్రదాయంలో చెప్పబడిన విషయాలని, తర్వాత ఎటువంటి ఒక సంప్రదాయాన్ని మనం ఆశ్రయించాలి, ఏ ఒక ఆచారాన్ని మనం పొందాలి అనే విషయాన్ని కూడా మనకి అనుగ్రహం చేశారు. ఆ శ్రీ సంప్రదాయంలో వచ్చిన రామానుజ సంప్రదాయంలో 74 సింహాసనాధిపతులు వాళ్ళు కూడా ఈ రామానుజ సిద్ధాంతాన్ని ప్రవర్తనం చేస్తున్నారు. అటువంటి దాంట్లో ముఖ్యమైన ఒక సింహాసనం శ్రీభాష్య, భగవద్ విషయ, రహస్య సంప్రదాయం. ఇవి మూడు కూడా ఉన్న ఒక సింహాసనం అనేది వేదాంత దేశుల వారు పీఠాధిపతిగా ఉన్నారు. ఆయన తర్వాత బ్రహ్మతంత్ర స్వతంత్ర పరకాల మహాదేశుల వారు, ఇంకా స్వామివారి కుమారు నాయనాచార్యారు అనే కుమార వరదాచార్య, వీరిద్దరి ద్వారా ఆ సంప్రదాయం ప్రవర్తనం జరుగుతుంది. దాంట్లో ముఖ్యంగా శ్రీ పరకాల మఠం, ఎంతోమంది స్వయమాచార్యులు, తాతాచార్యుల వంశస్థులు కూడా ఉన్నారు. వారు కూడా అవిచ్ఛిన్నంగా వేదాంత దేశకుల వారి దగ్గర నుంచి అవిచ్ఛిన్నంగా ఈ సంప్రదాయాన్ని కాపాడుతూ వాళ్ళ తరతరాలుగా బోధించిన ఒక విషయాన్ని అందజేస్తూ ఉన్నారు. శ్రీ పరకాల మఠం, శ్రీ అహోబిల మఠం, తర్వాత ఆండవనాశ్రమం, కౌండరీకపురం ఆశ్రమం, తర్వాత ఎన్నో కేదాంటిపట్టి స్వామి అనే ఒక స్వామి ఉండేవారు. ఆయన ప్రవర్తనం చేసిన ఒక సంప్రదాయం, వాటిలోనే దాసుడికి ఒక సంబంధం ఏర్పడింది. ఇటువంటి ఒక అనుగ్రహం మనకి ఆచార్యుల వారు చేశారు. వేదాంత దేశకుల వారు వారి శ్లోకం ద్వారా మనకి ఒక సన్మార్గాన్ని ప్రసాదించారు. ఇవన్నీ మనం పాటిస్తే, ఈ హితాన్ని మనం పాటిస్తే మనకి కలిగే ఫలం ఏంటి అంటే మొట్టమొదటి ఫలం మోక్షం. శరణాగతి మార్గాన్ని అనుష్ఠిస్తే మనం శరణాగతి మార్గం అంటే ఏంటో పూర్తిగా తెలుసుకొని అనుష్ఠించిన, తెలియకుండా అనుష్ఠించినా మనకి ఫలం ఒకటి. భక్తివా ప్రపత్తివా అని అంటున్నారు. భక్తి చేసిన అంటే యుగ యుగాలుగా చేసిన భక్తి యోగ నిష్ఠులకి
పొందబడే ఒక ఫలం ఏంటి అంటే మోక్షమే. ఏమి తెలియని ఒక జీవాత్ముడు ఆచార్య అనుగ్రహంతో అనుష్ఠించిన ఈ శరణాగతి మార్గం ద్వారా పొందిన ఫలం ఏంటంటే అది కూడా మోక్షం. ఇదే మన సాంప్రదాయానికి ఒక స్పెషాలిటీ. మనం ఏమి తెలియకుండా చేసినా మనకి ఫలం ఒకటి. సరే, ఈ మోక్షం మాత్రమే ఇస్తారా? ఈ జన్మలో నాకు నానా కష్టాలు ఉన్నాయి, అవేమవుతాయి అంటే అవి కూడా దూరం అవుతాయి. మనకి అనాది కాల ప్రవృత్తంగా వస్తున్న ఈ కర్మ విశేషం ఏదైతే ఉందో వాటిని తొలగించి భగవంతుడు మనకి ఈ జన్మలో కూడా ఛత్రఛాయ శుభశేష శ్యామల స్మేర పార్శ్వ శ్లాఘాశబ్ద శ్రవణముదితా సగ్విణ సంచరంతి అని శ్రీస్తుతిలో అంటున్నారు. అంటే ఈ జన్మలో కూడా మనకి కావాల్సిన లౌకిక ఫలాన్ని కూడా అందిస్తారు. మనకి ఉన్న కష్టాలని కూడా తొలగిస్తాడు భగవంతుడు. దీనికి ఉదాహరణ విభీషణాళ్వాన్ ఎప్పుడు కూడా నాకు రాజ్యం కావాలని అనుకోలేదు. రాముడి దగ్గర శరణాగతి చేస్తున్నప్పుడు నివేదయతు మా క్షిప్రం అని అంటున్నాడు. అంటే నన్ను రాముడి దగ్గర సమర్పణం చేయని అంటున్నాడు. ఆ రాముడి దగ్గర సమర్పణం చేయని అన్నారు, కానీ నాకు రాజ్యం కావాలని అనలేదు. అయినా రాజ్యాన్ని ప్రసాదించారు. తర్వాత శరణాగతిని అనుష్ఠించి చిరంజీవుడిగా విభీషణాళ్వాన్ ఉన్నారు. ఆ ఒక ప్రసాదం చేశాడు విభీషణుడికి. అలా మనకి ఆ మోక్ష సామ్రాజ్యాన్ని భగవంతుడు ప్రసాదిస్తారు. తర్వాత ఈ జన్మలో మనకి కావాల్సిన లౌకిక విషయంలో ఏవైతే ఫలాలు ఉన్నాయో వాటిని కూడా పూర్తి చేస్తారు భగవంతుడు అని చెప్పి ఈ యొక్క ప్రవచన కార్యక్రమం, నాకు ఈ ఆపర్చునిటీ పెద్దవాళ్ళు, భగవంతుడు, ఆచార్యులవంతుడు, తర్వాత భాగవతుడు నాకు ఈ అనుగ్రహం చేశారు. ఇక్కడ ఉన్న పెద్దవాళ్ళ కంటే నాకు విషయం ఎక్కువ తెలుసా అంటే కాదు. అయినా ఒక వాక్శుద్ధి కోసం అడిగాను. ఒక గురుగారు శ్రీ ముకుందాచార్య స్వామి, ఆయన ఇక్కడ వచ్చి ఉపన్యాసం చేయాలి, కానీ ఆయనకి వేరే విషయంలో ఆయన బిజీగా ఉన్నారు కాబట్టి నన్ను పంపించారు. అది కూడా ఒక భాగ్యమే. ఆచార్య తిరువడి బలం అని అంటారు. అంటే నాకు ఏం తెలీదు అని నైత్యానుసంధానం చేసిన మన సంప్రదాయంలో ఆచార్య తిరువడికి ఒక బలం ఉంది కాబట్టి మనం చేయగలుగుతాము అని ఒక దృఢ నిశ్చయం మనకి ఉండాలి. అటువంటి ఒక ప్రసాదంతో ఈ ప్రవచనాన్ని ముగిస్తున్నాను. కవితార్కిక సింహాయ కళ్యాణశాలిని శ్రీమతే వెంకటేశాయ వేదాంత గురవే నమః. జయ జయ శ్రీ కృష్ణ.